اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ سے بھی، آئی ایم شیور بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بالوں کی خوبصورتی کا کیا راز ہے یا بالوں کی ہیلتھ کا کیا راز ہے، کیا بتاتی ہیں؟ ہیئر اسٹائلسٹ میرے ہیئر اسٹائلسٹ راز ہے میرے بالوں کی خوبصورتی کا. لیکن بٹ واٹ ڈو یو ڈو فار لائک ٹو مینٹین دی ہیلتھ آف یور ہیئر؟ بھائی اتنا بیزی لائف اسٹائل ہے ٹو بی آنیسٹ, تو آئلنگ کرنا بہت ضروری ہے جو کہ میں نہیں کر پاتی, تو تھوڑا سا یہ ایشو. ہاں آپ کنڈیشنرز اور یہ چیزیں یوز کر لیتے ہیں, تو یہ والے ایشوز ہیں. اچھا, تو بات میں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ آج کل خوبصورت بال جو ہے نا وہ نہ ہی صرف خواتین کی خواہش ہے بلکہ مردوں کی بھی خواہش ہے. مرد بھی بڑے پسند کرتے ہیں کہ جی بال خوبصورت رہے, ہیلتھی رہے, ہیئر لائن سے جب سے انسان چیز دنیا میں آئے تب سے انہیں خوبصورت بال چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو نوجوانی میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں یا بال جھڑنے لگ جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ٹینشن اس کی وجہ ہے, یا ہماری جنریشن ینگ جنریشن جو ہے آج کل وہ اسٹریس بہت لے رہے ہیں, اس کو ریکور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں, آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوالات ہوں گے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر کاشف. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ لوگ کیسے ہیں؟ the topic is very nice. اچھا, یہ جو وائٹ بالوں کی بات ہو رہی ہے, مجھے تو لگتا ہے جب میں پیدا ہی کچھ ایک میری ایک سائڈ کے جو بال ہیں وہ بچپن سے ہی اس میں وائٹ ہوئے ہوئے تھے, تو مجھے تو وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا لائف میں کہ میں یہ سوچوں کہ بھائی اب میرے وائٹ بال آ گئے. سو یہ کیا وجہ؟ دیکھیے, ایک تو پہلا تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پری میچور گریئنگ ہم کہتے ہیں اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں. اس کے اندر آپ کا سب سے پہلے تو جینیٹکس ہے. آف کورس فیملی میں ہوتا ہے تو آپ کے بال جلدی وائٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جن کے وداؤٹ جینیٹکس کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے سب سے پہلے کمی ہوتی ہے کاپر کی. کاپر اور زنک, یہ دو ایسے آپ کے ایلیمنٹس ہیں جو باڈی میں ضروری. لیکن دیکھیے اس کے لیے ہم کیپسولز نہیں دیں گے آپ کو, اس کے لیے آپ کو ڈائٹ پلان ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کو یقین جانے جو ہیئر کے آتے ہیں بس پی میں چکے ان کے میں باقاعدہ لکھتا ہوں چقندر, کلیجی, ساگ, لوبیا, دالیں, دہی, دودھ اور مچھلی, یہ آپ کا ہیئر فوڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں نیچرل زنک بھی ہے اور کاپر بھی ہے. گرین لیفی ویجیٹیبلس, وائٹامن B6 کی وجہ سے, زنک کی وجہ سے, فولیٹ کی کمی سے بھی بال وائٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ یس ٹینشن سے بھی بال وائٹ ہوتے ہیں. ٹینشن کا آپ کا تعلق ہے ہماری باڈی میں کیٹلیس ہوتا ہے جو کہ ہماری اینٹی ایجنگ کرتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم ریسرچ کر رہے تھے کہ ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے تو لوگ بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں. ساری بیماریوں کی جڑ اسٹریس ہے. میں اب اسٹریس کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اسٹریس مینیج کرو. اسٹریس کس طرح کا؟ ایک اسٹریس ہے آپ کی لائف میں, بھائی کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ کی لائف میں ٹھیک معاملات نہیں چل رہا ہے, ایک فائنینشیل اسٹریس ہوتا ہے. ایک ایسا اسٹریس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کام اتنا پھیلا لیا ہے, ورک لوڈ اتنا ہو گیا ہے, ٹائم پہ چیزیں نہیں کی, تو وہ بھی آپ مینیج نہیں کر پا رہے, اس میں بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ورک لوڈ بیلنس. پھر ایک اور چیز ہے اسٹریس کا, آج کل لوگوں کو اسٹریس لینے کا شوق بھی ہو گیا. دے لائک ٹو بی, ہماری لوگوں میں بھی انسانوں میں بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, انگزائٹی پرون اینڈ ہم انگریٹفل ہو گئے نا. انگریٹفل ہیں, کنٹینٹمنٹ نہیں, ہر بات پہ رونا گانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے خود تو اسٹریس لیا, آپ نے پورا اپنا ماحول بھی اسٹریسفل کر دیا. تو ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. یہ بال وائٹ ہونے سے ہی بچاتا ہے. آپ کو ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. جیسے آپ واک کریں, اسپیشلی کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد. ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں, جیسے نمازیں پڑھنا بھی ایک ایکسرسائز ہے. آپ کو فرینڈ سے ملنا ہے, آپ کو اپنا ورک لوڈ کم کرنا ہے. ہیئر کی وائٹامنز آتی ہیں, اس میں بایوٹن ہوتا ہے, وہ میں ضرور دیتا ہوں پیشنٹس کو. آپ نے بہت اچھی بات کی تھی, آئلنگ سے ہی فرق پڑتا ہے. لیکن وائٹ بال جو آتا ہے نا, بیسکلی سارا جو پرابلم ہے آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے. آپ ٹھیک سے کھا نہیں رہے. You are what you eat. You are what you eat. Your hair is your crowning glory. بٹ اگر خوراک کے علاوہ بات کریں ایکسٹرنل فیکٹرز کی, پانی کا اثر ہوتا ہے بالوں کی سفیدی پہ؟ پانی کا بہت بڑا اثر ہے. جی بولیے. جیسے سگریٹ نوشی کرتے ہیں لوگ, تمباکو نوشی ہوتی ہے, I was coming to this. اسموکنگ, ویپنگ, یہ سب لوگ بہت زیادہ اسٹائلش سمجھتے ہیں. ویپنگ ایز ویل, یس, یہ سب مین کاز ہو سکتا ہے پری میچور گرینگ کے لیے, بیکاز یہ باڈی کے میلانن کو کم کر دیتا ہے. دیکھیے جو بھی چیز آپ کی قوت مدافعت کم کر رہی ہے وہ آپ کے وائٹ بال کاز کر سکتی ہے. قوت مدافعت کی چیزوں کم ہوتی ہے, یہ برگرز, فاسٹ فوڈ, اس کی وجہ سے وائٹ ہیئر بچوں میں زیادہ ہو رہے ہیں. پراپر وائٹامنز انٹیک نہیں ہے. یس, پراپر وائٹامن انٹیک نہیں ہے. اگر ضروری نہیں کہ ہر کوئی وائٹامنس کھائے, اگر آپ فروٹس اور ویجیٹیبلس بھی کھا رہے ہیں اچھی مقدار میں تو وہ بھی آپ کو کمپلیٹ وائٹامنس پرووائڈ کریے. میٹ کا بڑا رول ہے. آج کل لوگ بیف اور مٹن نہیں کھاتے. ڈاکٹرز نے اتنا ڈرا دیا ہے لال گوشت سے, لال گوشت نہیں کھانا. ٹھیک ہے, لال گوشت ابو دی ایج آف 35-40
थोड़ा सा मना करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उसमें बढ़ा हुआ होता है. अदरवाइज अगर आप खाएं, जैसे बच्चों को या न्यू जनरेशन को मैं कहता हूँ प्लीज़ बीफ खाएं. चिकन इज़ एक्चुअली नॉट वेरी न्यूट्रिशियस. चिकन आपको याद होगा एक ज़माने में बुड्ढों को दिया जाता है चिकन का सूप. चिकन इज द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन, बट अगर आपने दूसरे न्यूट्रिएंट्स हासिल करने तो रेड मीट की तरफ जरूर बट रेड मीट इज एक्सेलेंट. अच्छा, रेड मीट भी अगर नहीं पसंद है आपको, अगर आप वेजिटेरियन तो बीन्स खाइए. चुकंदर, कलेजी, लिवर इज़ वेरी गुड. इसमें जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है. आपकी डाइट एक्चुअली यहाँ पे ना हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा फास्ट फूड की तरफ हो गया है. फास्ट फूड की तरफ से ज़्यादा अच्छा आप बारबेक्यू ले लिया करें, ठीक है ना. इससे आपके बाल आपके बेहतर हो जाएंगे. और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करें. और ये कॉपर, अच्छा विटामिन डी का भी मैं टेस्ट कराता हूँ. मैं एक विटामिन डी का और CPESR, ये ब्लड टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है हीमोग्लोबिन किस लेवल पे. हीमोग्लोबिन भी कम होता है तो बाल वाइट होने का खर्चा बढ़ जाता है. फिर आजकल लोग बहुत चीज़ें करते हैं, मूस, जेल्स और क्या क्या लगाते हैं. डोंट यूज़ दैट, अवॉइड, ठीक है ना. जिस तरह हमारी मजबूरी है, व्हाट डू वी डू देन? देखिए आपका है तो आप इसको बेसिक, आप पहले तो आप ऑयलिंग करें, उसके ऊपर आप चाहें तो जेल लगा लें. आपका जो बेस, जो आपका स्कैल्प है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड. ठीक, ऊपर से ज़्यादा हम सब यूज़ करते हैं, मेकअप भी करते हैं वगैरह, तो मैं कहता हूँ पहले आप सन ब्लॉक लगा लीजिए और फिर आप यूज़ करें. इस तरह आप ऑयलिंग करें, जो आप खा रहे हैं वो आप करें. ऊपर से इसको सुपरफिशियल रखें, क्योंकि जेल्स आप अक्सर लोग बालों की जड़ों तक लगाते हैं. दैट्स नॉट गुड. लेकिन अब आ रही है गर्मियाँ. गर्मियों में मसाइल दूसरे होते हैं. अक्सर बेशतर हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे जो मर्द हैं वो बाइक का इस्तेमाल करते हैं. बाइक के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है. और इस गर्मी में जब सीबम, पसीना, तो बालों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है. आप सही कह रही हैं. वो लोग क्या करें? या और खारा पानी तो है ही कराची में ज़्यादा. खारे पानी का मैं बहुत ईजी सोल्यूशन बताता हूँ, पेशेंट भी बता रहा हूँ और हमेशा कहता हूँ कि आप शावर से मत नहाइए. टेक बाथ, जो पुराना स्टाइल था ना बाल्टी में और वो मग से करते थे, दैट वाज अमेजिंग. और आप थोड़ा सा फिटकरी डाल दिया करें खाने में कह रहा हूँ, बाल्टी में, तो उससे गंदगी थोड़ी सी बैठ जाती है. ऊपर का 3/4 हिस्से उससे आप नहाइए. फिर बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करने से बहुत ज़्यादा, अगर ज़रूरत है तो कर लीजिए, वरना एक और चीज़ होती है कि लोग अक्सर गीले बालों में बहुत ज़्यादा कंघा कर रहे होते हैं या उसको सुखा रहे होते हैं बहुत विगरसली. ये भी अवॉइड करें. वाइट बालों का सबसे बड़ा ताल्लुक है आपकी डाइट से, आपके लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से. जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, यस आपने बिल्कुल सही कहा था, एकदम से आप देख सकते हैं कि वाइट बाल बढ़ गए. स्ट्रेस मुझे भी आपको भी है, लेकिन हमें स्ट्रेस मैनेज करना है. उसमें हम एक्सरसाइज करें, जिम करें, बिजी रखें, अच्छे फ्रेंड से मिलें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें. रियल जो मीटिंग होती है ना उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. अच्छा, एक मिथ भी है ना कि वाइट बाल को अगर आप खींच के निकालेंगे तो वो ये टोटका बहुत गलत है, बहुत गलत है जी. गुड यू सेड, ये बहुत गलत टोटका है. बिल्कुल ऐसी बात है, वाइट बाल को निकाल दें. लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस बात से, लेकिन बहुत गलत टोटका है ये. और एक और चीज़ भी होती है कि फ़िश का भी मैंने सुना है कि इस महीने में खाओ, इस महीने में खाओ. फ़िश आपको साल भर खाना चाहिए. वाइट बालों के लिए बेइंतहा मुफीद है. फ़िश के कोई भी आइटम्स हों, एनी काइंड ऑफ सी फूड, लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं. फिश ऑयल कैप्सूल्स भी आ रहे हैं आजकल. वो आती हैं, लेकिन ज़्यादा कि नेचुरल जो आप लेते हैं ना वो अच्छे. हाँ, वरना बायोटिन की है. फिश ऑयल कैप्सूल्स में गर्मियों में खासतौर पर मना करूँगा, बिकॉज दे वेरी हॉट. दे मेक यू ब्रेक आउट. आपके दाने निकल आ सकते हैं, सर पे आपके फॉलिकुलाइटिस हो सकता है. तो एज अ डॉक्टर हमें बहुत ओमेगा 3 इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है. देखिए इसकी स्पेशल टैबलेट्स आ रही हैं जो आपको, लेकिन वाली बात है ना कि आपको जो मैं टैबलेट दूंगा विटामिन की वो इनको नहीं दूँ. इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, इनका जेंडर डिफरेंट है. तो हमें पेशेंट को 1-to-1 देख के डिसाइड करना पड़ता है कि उसको लाइफस्टाइल में क्या सब्जेक्टिवली होता है और इंडिविजुअल कि हर एक का एक अलग लाइफस्टाइल है, हर एक का अलग वो है. अब मैं किसी ऐसे लोगों को बोलूँगी कि मैं पानी अच्छा अवेलेबल नहीं है कि जी आप मिनरल वाटर से नहाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल. लेट्स बी रियल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट टेक बात. लेकिन हाँ, जिन लोगों के घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसे कहते हैं सिर्फ बाल आप मिनरल वाटर से धो दो, सिर्फ बाल अपने. बाकी तो खर्चा बता रहे हैं. खर्चा मैं लेकिन कोशिश करूंगा कि आप बड़ा आसान कर लीजिए कि बाल्टी में पानी निकालें, थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए. दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. उसमें गंदगी बैठ जाएगी. 3/4 हिस्सा उसी से आप नहाएं तो आपके बाल बेहतर हो जाएंगे और वाइट बाल होने का खर्चा कम हो जाएगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, हमारे साथ थे और बहुत अच्छी मालूमात फराहम की. और अगर आप भाई सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, फिर वो सप्लीमेंट लें. और कोशिश ये करें कि आपका जो फूड आइटम है ना, जो आपका खाना एक प्लेट में, उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हो, तमाम उसमें जो कैलोरीज का आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उसमें तमाम विटामिन्स भी हों. तो फुल मील आप खाने की कोशिश करें, बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करें.